ግን እኔ ማለት ነው አንድ ግሬ ገባኝ ነገር ህፃኑ ንጉስ ቢባልም እስኪያድግ ድረስ ይሄኛው ሄሮድስ ፕሮባብሊ ከስልጣን ይወድቃል ላይ ይሞታል ያለ መድኃኒት ይለዋልና you can see how the prophecy እንደተጻፈ በብሉይ ኪዳን የተነገረው ከስንት ሺህ ዓመት በፊት አዲስ የተፈጸመው ደግሞ በክርስቶስ ላይ ነው so ኢየሱስ ክርስቶስ did exist in the old testament no baby has been እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ name ተሰጥቶት አያውቅም he is royalty he's royalty እኔ የሱ ልጅ በመሆን በጣም እኮራለሁ yes ሞት እንኳን እነሳለሁ በሶስተኛው ቀን እነሳለሁ ብሎ ከዛ ምን ይላል እንደተናገረው እንደዚያው እና how sure he was እንደሚነሳ he believed እና he confessed ከመሞት ንጉስና ካህናት አርጓቸዋል ይላል እኛ ካህናን እሱ ደግሞ የኛ ሊቃ ካህን ሆነው ከኛ በላይ ስለሆነ hi family hey እንዴት ናችሁ ስሜ ናኦሚና ኤድና and this is a place where we hang out with Jesus how was your week it was good how was yours yeah it was good ብዙ ፈተና ነበር actually our life is always exams the first week that finished because exams high school እንደዛ ነው የሚሄድ አይደለ even when we were in elementary ላይ ይፈትሩት every time exams and I had so much assignments presentations now ዛሬ ራስ እንዴት እንደመጣው ዛሬ ምንም ትዛሽ ነው ያጣሽው እግዚአብሔር ማገልገል privilege ነው so exam እየተወነ ምን መጣው so it was a long week ግን it's like week ላይ highlight የምትዩ ነገር አለ like the only good things about my week አንደኛ fellowship አለ ነግሬሻለሁ Thursday we were studying Galatians Galatia okay ከዛ ውጪ ደግሞ I got feedbacks from the podcast ብዙ ሰው ነው recognize ያደርገኝ ይሄን ፖድካስት ሰምቼው ነበር እንትን ትላላችሁ እንዴ ምናምን ያለኝ ሰው I didn't expect that actually የሆነ ከቸርች environment ይወጣል ብዬ አላሰብኩም ነበር በቃዛው ቸርች no my friends told me ከዛ በኋላ ደግሞ some dude came and they say I jealous I know like እንትን I saw you talking and I say yeah that's very nice some people told me like አንዳንድ ጓደኞቼ ማለት ፓስተር ነሽ ያሉኛል like ወደዛ እየገባሽ ነው ወይ ምናምን እና they got good insight from it I'm very glad እንደውም ዝም ብሎ like አየውሽ ምናምን ሳይሆን እንዲታወሩ I didn't know this like my mom was like እየሰማሁት ነበርና it's amazing like I got something from it we're not like እዚህ ጋር የተቀመጥነውና ምናወራው it's not because we know something special or it's not because we're you know ከነሱ በላይ or ከማንም በላይ this is a privilege for us and this podcast the main vision of this podcast is to grow together with the community with you guys community master like ከናንተ ጋር interaction ማድረግ እንፈልጋለን we want to grow together we want to discuss ስለ እግዚአብሔር ቃል ማውራት ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ showcase ማድረግ like it's the main goal of everything አይደለ it all boils down to ወንጌል ሁሉ ነገር ወንጌል ማሰራጨት ነው የዚህ ፖድካስት so either you're Christians or not any age anybody's welcome this is supposed to be a place where we actually hang out with Jesus and our vision and hang out with Jesus ምናምን ስንል ኢየሱስ ክርስቶስ actually አብሮናል yes his presence is here like ሆናችሁ እንትምትሉ እኔ በዛ ያገኛለሁ ይላልና ኢየሱስ ክርስቶስ ለሱስ ናረም he's always grateful እዚህ ሊያስተምረን ያለው even at some point እኔ እዚህ ተዘጋጅተን የምንመጣው ራስ ስናወራው in the middle like we say something we don't even know ምክንያቱም you just let the Holy Spirit say it ደግሜ ራሱ ሰማው ራስ when did I think about that and now it's the Holy Ghost the presence of Jesus is here now we're here to learn we're here to grow together እና so further ደግሞ እዚህ ፖድካስት ላይ እንድናወራ የምፈልጉት ነገር ዲስከስ እንድናደርግ የምፈልጉት ነገር any questions ኮሜንት እንድታደርጉ እንፈልጋለን ኮሜንታችሁን ስለምናነባው ኮሙኒኬት ማድረግ የምንችለው በዛ መንገድ ስለሆነ እንድናወራ የምንፈልገው ጥያቄ ካላችሁ እንድትጠይቁን እንፈልጋለንና ኮሜንት ዳውን ብሎ እንድታደርጉ እንፈልጋለን and share አድርጉ ሰብስክራይብ አድርጉ ይሄ ቻናላችን እንዲያድግ እንደዛ ስታደርጉ ብዙ ሰው ለማየት ኖቲስ ያደርጋል and share ስታደርጉ ደግሞ በዛ ወንጌል እያስፋፋችሁ ነው ይሄን ነገር እንዲያውቅ ጥያቄ ያለበት ሰው አምጥተው ከሆነ በዛው share እንድታደርጉ እንጠይቃችኋለን ማለት ነው okay so last episode ላይ ዲስከስ ያደረግነው Jesus Christ ማን ነው yes we said he's God Almighty Yahweh no we talked lots of ብዙ ነገር ነበር and the second part was ኢየሱስ ክርስቶስ ለምን ሰው መሆን አስፈለገው why did he die ራሳችሁን ገምግሙ ከሰማችሁ ፖድካስታችን now we said he's a mediator አይደለ በእግዚአብሔርና በሰው መካከል ሊገባ ኢየሱስ ክርስቶስ ለምን ሰው ሆነ ብለን ብዙ ፖይንቶች አንስተናል እዚህ ጋር ግን I remember
ከዛ መካከል ሚዲዬተር ነው ማላጅ ነው ምናምን ብለን አውርተን ነበር። እንዴት ማላጅ ሆነ? ለምን ሰው የሆነበት ምክንያት ማላጅ ለመሆን ነው ምናምን ብለን አውርተን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ሲሆን ወይም ሚዲዬተር ሲሆን አሁን he was a god አይደለ? before he was a god ከዛ በኋላ ግን he became a human አይደለ? human ይሆን አሁን god ሆኖ የሚያውቀው ነገር አለ። ከዛ human ሲሆን ደግሞ የሚያውቀው ነገር ይኖራል። ሶ አሁን አንድ ሰው ለማስታረቅ when we say mediator እንትን ነበር ክላስ actually present እያልኩት ስለነበር ነው we said like mediator አንድ ሰው ለመሆን like መካከለኛ ገብቶ ለማስታረቅ he should know both parties ተምረናል። citizenship ላይ ተምረናል እና he should know both parties. That's why mamaled የሚለውን ቃል it's like some people don't take it seriously and you just any person no you have to know both parties. ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክም ነው ሰውም ነው. That's why he had to become human. በሰውና በእግዚአብሔር መካከል ለመግባት ነው እግዚአብሔርን ነው ያውቀዋል. So ሰውነትን ደግሞ ሲያውቀው then he can get in between. That's why he is our only mediator. እና mediator ከሱም አልፎ ደግሞ he became ደግሞ our priest አይደለ? high priest ሆኖልናል አይደለ? ኢየሱስ ክርስቶስ አምላካችን ብቻ ሳይሆን he is our ለዘላለም የማይሞት ሊቀ ካህን ነው የሚለው ዘላለማዊ ሊቀ ካህናችን። ከዚህ በብሉይ ኪዳን ላይ there were lots of priests አይደለ? እስቲ ለምሳሌ ተቀሽልኝ አሮን ፕሪስት ነበር አይደለ? የሌዊ ዘር የሌዊ ነገዶች ነገር ግን ምን ይላል ዕብራውያን ላይ ራሱ ተናግሮታል። የዕብራውያን ጸሐፊ ኢየሱስ ከሌዊ ነገድ ባይሆንም ነገር ግን የይሁዳ ነገድ ቢሆንም ተመረጠ ይላልና የድሮ መንገድ የሚያስኬድ ሆነ ለምን ሁለተኛ መንገድ አስፈለገ? if የሌዊ ዘር ካህንነቱ እኛን ቤኔፊት የሚያደርገን ከሆነ ለምን ሁለተኛ አስፈለገ ይል ነበር። እና አሁን ያለንበት እንደ ኒው ቴስተመንት አሁን ያለንበት ዘመን ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ he is the high priest እና ሊቀ ካህን መስዋዕቱ ማን ነው? ሊቀ ካህናችን መስዋዕቱ ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚሰዋውም like ለእግዚአብሔር የሚያቀርበው እሱ ራሱ ነው። ሶ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ነው ወደ እግዚአብሔር እንትን የምንገባው ወደ ቅዱሳን የምንገባው በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ነውና ኢየሱስ ክርስቶስ አንደኛ ሊቀ ካህን ማለት ህዝቡን ወክሎ በእግዚአብሔር ፊት የሚቀርብ ነው ብለናል። ሶ ኢየሱስ ክርስቶስ ልክ ሲሞት when he became a sacrifice እኛን ይዞ ወደ እግዚአብሔር ቀረበ ማለት በእግዚአብሔር ፊት ቀረበ። ያው የራሱ እንደሚይዘው ማለት የራሱ እንደሚይዘው እኛን ወክሎ በእግዚአብሔር ፊት ቀረበና የህዝቡን ኃጢያት ነው ወክሎ የገባው የኛን ኃጢያት ነው ወክሎ የገባውና ልክ እንደዛው ኢየሱስ ክርስቶስ የኛን ኃጢያት ወክሎ ነው የገባው። ለዛ ነው ሃይ ፕሪስት የምንለው ከካህኖች ይልቅ ሃይ ፕሪስት ነው ማለት ነው። ዕብራውያን 9:11 እኔ ከምገልጠው ይችላል። እሺ ክርስቶስ አሁን ስላሉት መልካም ነገሮች ሊቀ ካህናት ሆኖ በመጣ ጊዜ በሰው እጅ ወዳልተሰራችው ከዚህ ፍጥረት ወዳልሆነችው ታላቅና ፍጹም ድንኳን ገባ። የገባውም የፍየልና የጥጃዎችን ደም ይዞ አይደለም፣ ነገር ግን የዘላለም ቤዛነትን ሊያስገኝ የራሱን ደም ይዞ ወደ ቅድስተ ቅዱሳን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ገባ። ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ you heard the word ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ማለት በጣም አድካሚ ነው። ኪዳን ላይ ፊሲ በጣም አድካሚ like በቃ በአመቱ ስንት ሚሊዮን በጎች እንደሚሰው የህዝቡ ኃጢያት የሚገርመው ነገር ካህኑ ለራሱም ኃጢያት ለሰዎችም ኃጢያት ነው ይዞ የሚገባው። thank you እና በጉ ኃጢያት ካለበት or እንከን ካለበት ካህኑ ይሞታል። that's why እግራቸው ላይ ታስረው ነው የሚገቡት። ለ7 ቀን ይቀደሳሉ። ያው ንጹህ መሆን አለባቸው። ከዛ እግራቸውን ታስረው ይገባሉ just in case if they die imagine even the fear ማለት ነው ልሞት ይችላል ብለሽ ስገቢ እና like it's like perfect ካህን አልነበረም like የሚሞት ካህን ያላቸውና ኢየሱስ ክርስቶስ እዚህ ጋር ሲነገር የማይሞት ሊቀ ካህን ነው ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እና like በየሰዓቱ ለእግዚአብሔር መስዋዕት ይሰዋ ነበር እና በጣም አድካሚ ነው አዛኖ like እግዚአብሔር only become ኢየሱስ ክርስቶስ የመጨረሻው satisfying sacrifice ብቻ ሳይሆን የሆነው ሊቀ ካህን ነውና he played both parts he played both parts ሲጋናው በጣም እና ኢየሱስ ክርስቶስ የማይሞት ሊቀ ካህናችን ነው ማለት እንችላለን። ሌላ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ የነገስታት ንጉስ ነው አይደለም? ንጉስ ማለት አንደኛ በተወሰነ ስፍራ ላይ የሚገዛ ያለውን ሁሉ ደግሞ የሚጸድቅለት ግለሰብ ነው። ዋው ንጉስ አንድ ግለሰብ ነው ያለው ሁሉ ይጸድቅለታል። ንጉስ ማለት አሁን የሆነ ካንትሪ አሁን ሞደርናይዝድ የሆነ ካንትሪ ፕሬዚደንት or like prime minister ብናይ prime minister ያለው ነገር አሁን የኛ ሀገር ብንመጣ ዲስከስ ያደርጋል ፓርላማ ዲስከስ አድርጎ ከዛ ፓርላማ የወሰነውን ነገር ነው የሚያጸድቀው እንጂ እሱ ስላለ ይሆናል ማለት አይደለም። ያው አሁን ላይ ጠቦባቸው ነገር ግን በድሮ ዘመን ላይ ንጉስ
በቃ እንዲሁ superior leader ነው እንዲሁም ካለ they do it no matter what outcome ጥሩ ይሁን ጥሩ አይሁን የንጉስ ቃል አይሻርም ልክ እንደዛውም ኢየሱስ ክርስቶስ ንጉስ ነው ስንል የሚለው ነገር ሁሉ የሚፈጸምለት አምላክ ነው ማለት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ከዚህ በፊት እንዲሁን ወይም እንዲሆናል ብሎ ተናግሮ ያልሆነ ነገር የለም ወይም ያልተፈጸመ ነገር ቃሌ ከመታል ሰማይና ምድር ቢያልፍ ይሻላልና ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ከመነሳቱ በፊት ምን ብሎ ነበር የሞተው በሞት እንኳን እነሳለሁ በሶስተኛው ቀን እነሳለሁ ብሎ ከዛ ምን ይላል እንደተናገረው እንደዚያው ተነስቷል እና how sure he was እንደሚነሳ he believed እና he confessed ከመሞቱ በፊትና ተነሳ so he's not just a king of kings yes king of kings king of kings yes yeah so የነገስታት ንጉስ ነው ኢየሱስ በምድር ላይ የትኛውም ታላቅ ንጉስ ሊሆን ይችላል we have lots of kings አይደል yeah in the past time ብታስቡ there are lots of kings አሉ anyways ግን he is the king of kings like the king of above all lord ሰማይ ይገዛል yes በምድር ይገዛል በሲኦል ይገዛል so ኢየሱስ ክርስቶስ he is royalty ማለት he's high royalty እኔ የሱ ልጅ በመሆን በጣም እንኮራለሁ yes I'm royalty yeah he made us royalty ለንጉሱ ንጉስና ነገስት ናቸው yeah ንጉስና ካህናት ንጉስና ካህናት አርጓቻለ ይላል እኛ ካህናን እሱ ደግሞ የኛ ሊቀ ካህን ሆኖ ከኛ በላይ ስለሆነ ያ አንደኛ ጢሞቴዎስ 6:15 ያ መገለጥ የተባረከውን እና ብቻውን ገዢ የሆነው የነገስታት ንጉስ የጌቶችም ጌታ እግዚአብሔር በራሱ ጊዜ የሚያሳየው ነው ምን ይላል ብቻውን ገዢ ሆነው በቃ he's the only one who rules እና ብዙ ጊዜ ንጉስ አሁን ብዙ ነገስታት ያሉት አንዱ ሲሞት የሱ ልጅ ይተካል ሰክሰሽን አይደለም እንደዛ እግዚአብሔር ግን ወይም ኢየሱስ ክርስቶስ አይሞት ትሮኑ የሚወሰድበት የሚወሰድበት አይደለም like አይቀማም የሆነ ሰው መጥቶ ትሮኑ ወስዶበት አንዳንዴ ንጉሶች ይገዛሉ አይደለም ያ መፈንቅለ መንግስት ከሌላ ሀገር ይመጡና ይገዛቸዋል ነገር ግን ኢየሱስ ትሮኑ ጋር ራሱ መቅረብ የማትችልበት he is how much royal እንደሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ he is the high priest ማለት ነው ሌላ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ he is a prophet ያ ምን ብለናል ኢየሱስ ክርስቶስ ነብይ ብቻ አይደለም አምላክ ምናምን ብለናል አምላክ መሆኑ ነብይ ከመሆኑ እንትን አይደለም አላገደው ያ so መጀመሪያ ነብይ ምን ማለት ነው ነብይ ምን ማለት ከእግዚአብሔር ቃል የተቀበለ about the future prophet ማለት it's a person who hears from God ከእግዚአብሔር የሚሰማ ሰውና ለህዝቡ ሜሴጅን የሚናገር ወይም በቃ እግዚአብሔር የሰማውን ነገር ይናገራል ለህዝቡ and ልክ እንደዛም ኢየሱስ ክርስቶስ ከእግዚአብሔር የሰማ የነበረው ነገር ይናገር ነበር ማለት ነው በቃ he said እኔን እንደው ከአብ ሲያረግ ያየሁትን ነገር ከአብ የሰማሁትን ነገር ለእናንተ እነግራቸዋለሁ that's what a prophet does በመድረክ ላይ ከራሴ የምናገረው ነገር የለም በራሴ አይደለም አብ የሚነግረኝ ሁሉ ነው ማደርገው አብ የሚነግረኝ ሁሉ ነው የምናገረው exactly that's a prophet that's በቃ man of God እና ኢየሱስ ክርስቶስ በመድረክ ላይ ያለ he was a prophet ዮሐንስ 6:14 ላይ ሰዎችም ኢየሱስ ያደረገውን ታምራዊ ምልክት ካዩ በኋላ ወደ ዓለም የሚመጣው ነብይ በእርግጥ ይህ ነው አሉ see people አሁን እኔ ተነስቼ የሆነ ራንደም ነገር ላደርግ እችላለሁ whatever I do አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ የሚያደርገው ነገር ይላል አይደለ የሚያደርገው ነገር አሁን ተነስቼ የሆነ ነገር ባደርግ ነብይ ነሽ አትይም አይደለ ከዛ በቃ ምንድነው የሚያስብል ነገር አላደርግም ግን ኢየሱስ ክርስቶስ just የሚያደርገው ነገር just ምንድነው personalityው ነብይ ያስባሉ like ህዝቡ ነብይ ነው አሉ እንዳት ኬስ ማለት actually ማቴዎስ 16:15 ላይ ምን ያህል እነርሱም እናንተስ እኔ ማን ነኝ ትሉኛላችሁ ሲላቸው no before this like ሰዎች እኔ ምን ይሉኛል ብሎ ሲጠይቃቸው they said አንዳንዱ መጥምቁ ዮሐንስ ሌሎቹ ኤልያስ ሌሎቹ ደግሞ ኤርሚያስ ወይ ደግሞ ከነቢያት መካከል አንዱ ነው ይሉታል እና at this time most people they didn't think of him as the Messiah and the prophet they thought at this time ላይ የተወለደ like once upon a time like እንደነ ኤልያስ or እንደነ ኤርሚያስ መጥቶ የሚሞት ነብይ ብለው ነበር ያሰቡት ያ ኢየሱስ ክርስቶስ ነብይ ነው ስንል we're not saying at በቃ ይሁን ሰዓት ላይ የተወለደበት ጊዜ exist አረገ ብለው የሚያስቡ ሰዎች አሉ እዛ moment his life started ብለው የሚያስቡ ሰዎች አሉ no not like that በባለፈው ማውራተን ነበር ኢየሱስ ክርስቶስ ከመወለዱ በፊት የነበረ he existed yes በመጀመሪያ ቃል ነበረ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር ይላል ሰው ያ word የነበረው Jesus Christ በመጀመሪያ ሲል ከመጀመሪያም በፊት ነበር ያ alpha and omega ብለን ተናግረናል በመጀመሪያ so he is the beginning himself ማለት ነው beginning የሆነ አካል እንዴት ኒው ቴስተመንት ላይ ይወለዳል ብለን እናስባለን
he was there በኒው ቴስተመንት ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ he existed as a God in the Old Testament as well like most people we don't see ኢየሱስ ክርስቶስ የሚለውን ስም እኮ Old Testament ውስጥ ኢየሱስ ክርስቶስ I mean ኢየሱስ ክርስቶስ ይላል Old Testament ላይ የሚል ቃል የለም I don't think so ኒው ቴስተመንት ላይ ኢየሱስ ብሎ የመጣው እንጂ but he had many names ለምሳሌ ዘፍጥረት ላይ yes it is there lots of prophecies about him እና ኦልድ ቴስተመንት ላይ ስለሱ የተናገሩ ብዙ ፕሮፌሲዎችን እናያለን አይደል አሁን እንደጠቀስኩልሽ አሁን ለምሳሌ በነገርሽ አንደኛ ምን ተብሏል ህፃን ተወልዶልናል የሚል ፕሮፌሲ አለ ኦልድ ቴስተመንት ላይ ኢሳይያስ 9:6 ላይ ህፃን ተወልዶልናል ወንድ ልጅም ተሰጥቶናል አለቅነትን በጫንቃው ላይ ይሆናል አለቅነትን በጫንቃው ላይ ይሆናል ስሙም ድንቅ መካር ኃያል አምላክ የዘላለም አባት የሰላም ልዑል ይባላል ልዑል ተብሎ ይጠራል ይላልና እዚህ ጋር ስለ certain አካል የሚያወራው ህፃን ተወልዶልናል ወንድ ልጅም ተሰጥቶናል ይልና አለቅነትን በጫንቃው ላይ ይሆናል ስሙም ድንቅ መካር ኃያል አምላክ የዘላለም አባት ብሎ ይዘረዝርልናል ማንነቶቹን የሚያግረንና አለቃ ማለት እዚህ ጋር ከፍተኛ ስልጣን ያለው ማለት ነው አለቃ ማለት ከፍተኛ ስልጣን ማለት ነው ድንቅ መካር ማለት ጥበብና ማስተዋል ያለው ከዛ ኃያል አምላክ ማለት ኢንዲፔንደንት ነው ለመኖር ምንም አያስፈልገው ማለት ነው ዘላለም አባት ማለት ደግሞ ታይምለስ ነው ታይምለስ ማለት ዘላለም አባትና in the first episode now you remember ኢየሱስ ክርስቶስ እንዴት ከእግዚአብሔር ጋር ሊንክ ያረጋል ብለን ያህዌ የሚለውን ስም አይተን ለብቻው self existent ነው ታይምለስ ነው እና ብለን አታላና እዚህ ጋር ያሉት ነገሮች ፖይንት ያረጋናል to certain አካልና እንዴት just a mere ህፃን just ተራ ህፃን ልጅ እንዴት ይሄ ሁላ ባህሪ ይኖረዋል it's like sensitive አይደለ like እግዚአብሔር ካልሆነ በስተቀርና ኢየሱስ አሁን ኢሳይያስ ኒው ቴስተመንት ላይ ከስንት ዓመት በፊት ነው ኤግዚስት ያደረገው ኢሳይያስ like ብዙ ሺህ ዓመት አይደለ ብዙ ጋፕ አለውና ፕሮፌሲ ተደርጎለት ነበር እንደዚህ አይነት ልጅ እንደሚወለድ ከዛ በኋላ ደግሞ ሉቃስ 2:11-12 ብቻ የሚለው it's like ጌታ እንደሆነና በዳዊት ከተማ ነው በዳዊት ከተማ ጌታ ክርስቶስ የሆነ ይወለድላቸዋል እሱ ያለ ፕሮፌሲ ኢምፕሊመንት የተደረገበት ቦታ እና እሱም ያለ መድኃኒት ይሆናል በግርግም ተኝቶ ህፃን ታገኛላችሁ እና ላይክ ይሄ የሚያሳየን ያለ መድኃኒት ነው ነገር ግን ህፃን ነው ገና አላደገም ግን እስቲ ሲወለድም ያለ መድኃኒት ነው ምንድነው እንዲህ አይልም ተወልዶ ልክ እንትን ሲል ያለ መድኃኒት ይሆናል ወይም ልክ ራሱን ሲችል ፉሊ ማቹር ሲያለቅ እንትን ይላል ዳዲ ያለ ነበር ህፃን ሲወለድ አዲስ ታይም ላይ ብዙ ሀብት ሊኖር ይችላል like in his name ብዙ ገንዘብ ሊኖር ይችላል ላምበርጊኒ በጣም ብዙ አሉ ህፃናት like ሲወለድ the world ዝኛል እናስበው ራሱን ማንችለው ያላቸው ማለት ነው ግን no baby has been እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ኔም ተሰጥቶት አያውቅም ድንቅ መካር ኃያል አምላክ የተባለ ግን no there has been በቃ ኤግዚስት ያደረገ አልነበረም እስከዛሬ ድረስ ያለ መድኃኒት ይለዋልና you can see how the prophecy እንደተፈጸመ በብሉይ ኪዳን የተነገረው ከስንት ሺህ ዓመት በፊት አዲስ ኪዳን የተፈጸመው ደግሞ በክርስቶስ ላይ ነው so ኢየሱስ ክርስቶስ did exist he exists in the Old Testament as well ሁለተኛው ፕሮፌሲ ደግሞ ንጉስ በቤትልሔም ሉቃስ 2:11 ላይ ቅድም ያነበብኩልሽ ጥቅስ ላይ ምን ይላል ንጉስ በዳዊት ከተማ ይወለዳል ዛሬ በዳዊት ከተማ መድህን ተወልዶላቸዋልና እርሱም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እሱም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው በዳዊት ከተማ ይለንና ይሄም እንደሚያሳየን ዳዊት his hometown is Bethlehem ቤትልሔም እና ቤትልሔም ደግሞ ማለት it means the house of bread የእንጀራ ቤት ማለት ነውና ይሄ የሚያሳየን ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ተብሏል እኔ ራሱን ምን ብሏል ኢየሱስ የህይወት እንጀራ ነኝ so ይሄ ኢምፕላይ የሚያደርገው የተወለደው የት ነው ቤትልሔም so የህይወት እንጀራ በእንጀራ ቤት ውስጥ ተወለደ በጣም የሚገርም አባባል ሌላ ደግሞ ጥቅስ አሁን በብሉይ ኪዳን ላይ ምን ተብሏል ብሉይ ኪዳን ሚልኪያስ 5:2 ሚልኪያስ አንቺ ግን ቤትልሔም ኤፍራታ ሆይ ከይሁዳ ነገዶች መካከል ትንሿ ብትሆኚም አመጣጡ ከጥንት ከቀድሞ ዘመን የሆነ የእስራኤል ገዢ ካንቺ ይወጣል አመጣጡ ከጥንት so ቤትልሔምን ጠቆማት ሊትራሊ አንቺ ቤትልሔም ያላትና ከጥንት የሆነ actually I wonder ማለት እንትኖች እስራኤላውያን ቶራን እንደ በቃ breathing ነው በቃ እንደ breathing ነው የሚያውቁት እንደ ABCD they know it like they say it ሸምድደውታል they know it በጣም
how did they miss this? ያ አይሁዶች እንዴት like ፊታቸው ቆሞ ማለት ስለሽ it is very ግራ እኮ ያስገባል ማለት እኔም እዛ ብኖር I would question ግን የተጻፈው ነገር ነው የሚያምኑት እና exactly የተጻፈ ነገር ነው Jesus like በቃ የሚመጣው መሲህ እንደሆነ every qualification ነው እንደማለት ያ ደግሞ it lines up የሆነ በቃ it's not even like some kind of puzzle እንትን የምትገጣጥም it's just there like directly straightforward እግዚአብሔር ያቃሉ አምላክ እንደሆነ ታይ በዚህ ነው yes ከዛ ማቴዎስ 2:1-2 አለሽ በንጉስ በሄሮድስ ዘመን ኢየሱስ በቤትልሔም ይሁዳ ከተወለደ በኋላ ጠቢባን ከምስራቅ ወደ ኢየሩሳሌም መጥተው የተወለደው የአይሁድ ንጉስ ወዴት ነው በምስራቅ ኮከቡን አይተን ልንሰግድለት መተናል ሲሉ ጠየቁ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲወለድ ምንድነው first thing የተደረገለት ሊሰግድለት ነው so በቤትልሔም ተወለደ እሱን አሟላ ከዛ ራሳቸውም ጠሩታ የአይሁድ ንጉስ ብለው ጠሩት በቤትልሔም ከዛ ሊሰግዱለት መጡ so የሚያሳየን ንጉስ በቤትልሔም እንደሚወለድ ተነግሮ ነበር ተወለደ yes so he fulfilled that ማለት ነው እሺ ቀጣይ ደግሞ ፕሮፌሲ ልጅን ከግብጽ ጠራውት የሚል ፕሮፌሲ አለ ይሄ ደግሞ ሆሴዕ 11 ላይ ያ እስራኤል ገና ህፃን ሳለ ወደድኩት እስራኤል ገና ህፃን ሳለ ወደድኩት ልጄንም ከግብጽ ጠራሁት ይላልና ይሄ ጥቅስ ላይ የቱ ጋር ተፈጸመ ብትሉ ማቴዎስ 2:13 ላይ ይሄ ሁላችንም የምናውቀው ታሪክ ነው ሄሮድስ ኢየሱስን የተወለደውን ህፃን ሊገል ፈልጎ ለምንድነው ሊገል ፈለገው like ብዙ ሰው ያውቃል እኮ ሊገል ፈለገ ከአንድ እድሜ በታች ከአንድ አመት በታች የሆኑትን ሊገል ፈለገ አይደል አስገደላቸው አይደል why ለምንድነው እንደዛ ይፈልገው yeah actually they said he is the king የአይሁድ ንጉስ ተባለ at that time ሄሮድስ ንጉስ ግን እኔ ማለት ነው አንድ ግሬ ገባኝ ነገር ህፃኑ ንጉስ ቢባልም እስኪያድግ ድረስ ይሄኛው ሄሮድስ probably ይሞታል ከስልጣን ይወድቃል ላይ ይሞታል ስልጣኑ ሰክሰሽን ነው እንትን ይላል የልጆቹን ስልጣን ያ እሱም ነው ግን it's the spirit of the devil ያ ሊገለው ፈልጎ obviously ሰይጣን በሱ ላይ ሲሰራበትና ተጨነቀ ይላል ተናወቀ ያ why ሲባል ኢየሱስ ክርስቶስ he was a threat ሲወለድ amazing how much powerful ያለና ኢየሱስ መግደል ፈልጎ ነበር ነገር ግን እግዚአብሔር ምን ይላል በመላእክት በኩል ለዮሴፍ ይገለጥለትና ወደ ግብጽ ሽሽ ይላል እና እዚህ ጋር የምታዩ God he could have ኢየሱስን ጠብቆት ከልሎት ሙሴን በገዳዩ ቤት ካሳደቀው ኢየሱስንም እዛው ማሳደግ ይችላል ነበር ግን ከልሎት ምናምን ይችላል ነበር ነገር ግን God he chose to flee አይደለም yes he chose to flee why did he do that ሲባል ይሄ ፕሮፌሲ ፈጸም ዘንድ እግዚአብሔር የሚያደርገው ነገር it's according to the prophecy so ይሄ ፕሮፌሲ ፈጸም ዘንድ ኢየሱስ ግብጽ ሄዶ after some time ተመልሶ መጣ so ይሄ ፕሮፌሲ ተፈጸመ ማለት እንችላለን ሌላ ፕሮፌሲ ደግሞ ህመማችንን ተሸከመ ኢሳይያስ 50:53-4 በጣም ነው የምወደው በርግጥ እርሱ ደዌያችንን ወሰደ ህመማችንንም ተሸከመ እኛ ግን በእግዚአብሔር እንደተመታ እንደተቀጸፈ እንደተሰቃየም ቆጠር ነው ያንን በእርሱ ውስጥ እኛ ተፈወስን so እዚህ ጥቅስ ላይ እንትን የሚለው ደዌያችንን ተሸከመ ህመማችንን ተቀበለ ይልና ይሄ የሚያሳየን ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ላይ ያለ what did he do አንደኛ እንትን ያደርገው መስቀል ላይ ለምንድነው የሞተው ኢየሱስ ክርስቶስ አንደኛ የሞተበት ዓላማ ምንድነው ኃጢአታችንን ለመውሰድ አይደለ ከዛ በኋላ ደግሞ ከሱም አልፎ ደግሞ ሳልቬሽን ብቻ ድነን መዳን እኮ እንችላለን ይበል እንገባ እንችላለን እኮ ግን ኃጢአት በመምጣቱ ስለመጣ የመጡት ሳይድ ኢፌክቶች አለ አይደለ በሽታ ነበረ ልክ ኃጢአት ስር ገባ ከሰይጣን ስር ገባ እንደን ከበሽታ ሁሉም የሰይጣን ኮተቶች እኛ ጋር ነው የመጡት ኮተቱን አመጣብንና ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ያስቀረው ነገር የለም እኛ ራሳችንን እንድንሰራው በቃ ሰራይ ተሰርቶልኛል ለምንለው everything ኃጢአት ይዞ የሚመጣው ነገር ነው he saved our eternity መጀመሪያ ላይ ኢተርኒቲያችን የት እንደሆነ እንትን አረጋ ከዛ በኋላ even እኛ እዚህ ምድር ላይ ራሱ የምንኖረውን ህይወትም ነው ቴክ ኬር ያደረገው our even ሰውነታችንን or our blessings everything እና መቼለት ክላስ ውስጥ ያወራን ከሆነች ልጅ ጋር ስለ ዳዲ የሆነ ነገር ሰምታ እየነገረችኝ ነበርና he said I don't know ውሃ ጠጣ ነው መንፈስ ቅዱስ እንደዛ ብሎ ነገረኝ I don't know which CD yeah like it's like for his personal life ማለት ነው ማን ነው የጠጣው oh my god okay listen daddy መንፈስ ቅዱስ like drink more water አለኝ ነው just something that will benefit him okay and now some guy was saying like መንፈስ ቅዱስ ላንተ ይሄንን ይነግራል and he doesn't have more important things to do ያለው ነው and I was telling her መንፈስ ቅዱስ he cares about every little detail of our life he cares about what we care like he cares about our looks ልብሳችን
አመጋገባቸው that's why befriend ማድረግ ያለብን that's why like ብዙ ሰዎች ምን ብለው ነው የሚያስቡት መንፈስ ቅዱስን ያርቁታል he's just God በቃ ዛጋ ህይወታቸው ላይ በቃ አለጋሽ ነገር ሲፈጠር የሚያናግረኝ like maybe የሆነ ነገር ታመም or like ልክ ልሞት ስል ተጠንቀቀና that's not it he's always there ለዛ ነው even እኔ አንዳንድ ነገሮች thank you like even የሆነ የፈተና ጥያቄ ሊሆን ይችላል or በቃ little things I'm confused about you know he gives me the guts like you want to do this like this is wrong you know if you feel something it's not us it's the Holy Spirit that's why first of all we should let him በእኛ ላይ እንዲናገር like መስማት መቻል አለበት ሲቀጥልም አክኖሌጅ ማድረግ መቻል አለበት የነገር ረስተን አስታውሰኝ ካልን በኋላ ስናስታውስ አስታወስኩት አይደል መንፈስ ቅዱስ አስታወሰኝ then that way acknowledge አርጉት ይላል acknowledge አርጉት ይላል communicate ማድረግ መቻል አለብን he is our friend he's our father's mother he's our everything so like we have to keep him instead of seeking የሆነ ነገር ሌሎች ሰዎች ጋር and getting broken ምክንያቱም ሰው አይታመንም so like አሁን ኩያሽን ብትጠይቂያት she has the same experience as you አይደለም thank you like it's ahead of her አታውቅም ትልቅም ሰው ብትጠይቂ maybe that's a very good thing actually ምክር ጥሩ ነው ምክር በጣም መልካም ነው ግን before all God, Holy Spirit. Because he doesn't judge, he doesn't ask, he's just there. And he gives you the right advice in the right time. So Holy Spirit. So Holy Spirit and በደንብ befriend ማድረግ አለብን. Yes. We have learned that. እና ኢየሱስ ክርስቶስ he took all our sickness አይደለም? ህመማችንን ሊሸከም ይችላል. Okay, ህመማችንን ተሸከመ. ከዛ ደዌያችንን ወሰደ. You know the difference between ህመም and ደዌ? Symptom እና ህመም ማለት the actual sickness የሚሰማሽ ነገር ነው. Okay, the virus እና the sickness. ደዌ ደግሞ የሚያስነሳው ነገር the source of the sickness. Source. ልዩነቱን አየሽ? አሁን ህመማችን ብቻ source እና the source እና the actual sickness ማለት ነው. Okay. ህመማችንን ወሰደው actually ደዌያችን መነሻው like የሚነሳበትን ወሰደውና you should wonder እኮ ክርስቲያኖች ለምን እንደሚያመኝ ያ ምን አለ ጉንፋን ራስ ለምን እንደሚያመኝ you have to get mad if Jesus took that on the cross እና ያን ሁላ beating ከወሰደልኝ thank you እንዴ እሱ ተገርፎ እሱ ከፍሎልኝ ለምን ነው devil you can't like መክሰር የለበትም የሆኑ ሰዎች they accept it daddy ምን ሲል ነበር ሲዲ የሰማው people adopt ያለ ነበር አረ መታመም እኮ አለብሽ ታመሚ ምናምን የሚሉ ሰዎች አሉ ያ like እግዚአብሔር የሆነ ነገር ሊያስተምርሽ በጌታ ሆኖ ራሱ ማለት ነው የሆነ ነገር ሊያስተምረኝ እና የሰማው how do you expect እግዚአብሔር እንዲያስተምርሽ diseases ሰጥቶሽ እንዲፈውስሽ how do you expect ምን ማለት ነው so God is never the source of sickness. He took it from us. And you have to get mad, you have to confess it out. Like ማስወጣት መቻል አለብን. Yes. Exactly. So ኢየሱስ ክርስቶስ በሞችን ተሸከመ ምናምን ይላል ከዛ በኋላ እሱን የፈጸመበት ጥቅስ አለ አዲስ ኪዳን ላይ ያለ ኤግዛክት ጥቅስ ምን ጥቅስ ነው አልጻፍኩትም ግን on the cross ላይ ያደረገውን እናውቃለን አይደል ህመማችንን ከዛ እንትናችንን ይላል ሼማችን ይሄ እፍረታችንን ተቀበለ በሱ ጥቅስ ነው ያለኩልሽ ነበር እሺ so like ህመማችን everything ግን ይወሰዳልና every በቃ bad things ከኛ አስወግዶ he give us all the blessings yes so ኢየሱስ ክርስቶስ ያንን አድርጓል ሌላ ደግሞ መንፈስ በእኔ ላይ ነው ይላል በጣም I love this ኢሳይያስ 61 the chosen ላይ ያነበበው ነው the chosen የሚባለው ፊልም ላይ oh my god እሺ የጌታ የእግዚአብሔር መንፈስ በእኔ ላይ ነው ለዶች ወንጌል እንድሰብክ እግዚአብሔር ቀብቶኛልና ልባቸው የተሰበረውን እንድጠግን ለምርኮኞች ነፃነትን ለእስረኞች መፈታትን እንዳውጅ ልኮኛል ያ so this scripture ላይ ኢሳይያስ ስለራሱ አይደለም የተናገራል he's prophesying about somebody እና ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄ ኢቨንት እንዴት ኦከር አደረገ ከተባለ ወደ ምኩራብ ገቡ ከዛ በኋላ አንብብ ተባለ ናዝሬት ሄደ ስበክ ተባለ ሆም ታውን ሄዶ ያው ጥሩ ሰባኪ ነው but they didn't know he was God he's a good teacher he's a very good teacher ሲያስተምር ይደነግጡ ነበር like እንዴት አወቀ ይሄ ሰው የናዝሬት ሰው አይደል እንዴት ዝም ብሎ like ካብሮ አይደል እንዴት ተማሩ ቶራም አንድ ላይ ኮኒ at some point የሆኑ የሚያውቁት ሰዎች they're like እንዴት ይሄ ሰውዬ የማያውቁት ሰዎችም ከናዝሬት እንዴት ጥሩ ነገር ይወጣል እንዴት አወቀ ከየት ተማረ በጣም underestimated you don't remember ናትናኤል አይደለ ናትናኤል እንዴት ከናዝሬት መልካም ነገር ይወጣል ያ እና ጂሰስ ምኩራብ ላይ ወጣና ከፈተው ኢሳይያስ በቃ ከፈተው ኢሳይያስ 61ን ከፈተውና he read that and then ሳት ለመሲሁ ተብሎ የተቀመጣች there was a throne ለመሲሁ የተቀመጠው መሲሁ ሲመጣ ይቀመጥበታል ተብሎ የተቀመጠ ነበር አነበበው ከዛ ቁጭ and he said የዚህ verse fulfillment በፊታችሁ ዛሬ በፊታችሁ
ድፍረት ነው የሚያስብለው oh my god that was ድፍረት እና middle aged man መጣና እንዲህ እግዚአብሔር መስቀል ላይ ነው ጋይ ማለት ነው ኢማጂን አብረሽ አደግሹ ቮሊቦል አንድ ላይ ተጫወቱ አንድ ላይ ደግሞ ተቾዝ ላይ ሲያሳዩት እቴ ቀድመው ተጫውተው ከዛ ለገቡ ከዛ እንደዛ ተረጋግ ቆጫለ አይ ኖ እና በጣም ድፍረት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ደግሞ ላይክ በሐሰት የሚተነብይ ይገደል ተብሎ ተጽፏልና they actually tried to የዛ ጊዜ ሊወግሩት I don't know በድንጋይ ሊወግሩት ነው ሊገሉት ብቻ ሞክረው ነበር ሊገሉት ነበር ከዛ ግን ጊዜው ስላልነበረ አልገደሉት በመካከላቸው ተንዶጣ አይዘክ እና ጂሰስ ክራይስት የራሱን እዚህ ጋር ምንማረው ከኢየሱስ ለሱ የተጻፈለትን ነገር መጽሐፍ ቅዱስን አንብቦ ፈልጎ አግኝቶ he took it and he confessed it he became it እና መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስለኛ የተጻፈ ብዙ ነገር አለ በጣም ብዙ ነገር አለ እናንተ እንዲህ ናችሁ ተብሎ ማንነታችን የተነገረ ስለማንነታችን የተጻፈልን ነገር አለና the bible is our ማኑዋላችን የህይወታችን ማፕ አይደለም our creator ፈጠረን ከዛ ሲልከን ከማኑዋል ጋር ላከን confused እንዳን ነው so like ይሄንን ታረጋግሽ it's in the bible just read it ትምህርት ቤት አሁን መጣው አንቺ እንዲህ ነሽ ይያሉ ቡሊ ያረጉና we already know so many things the devil tells you through different things through social media through your friends even family at some point ራስሽም ነው ለራስሽ መሰጭ አስተያየት ሊኖር ይችላል እና as teenagers ደግሞ or as like youth this is the biggest thing we fight with self like identity crisis like any ምንድነው ምድሮም ሆኖ like we do know as Christians እኮ ምናቃቸው basic ነገሮች ሊሆን ይችላሉ ግን even as Christians ግራም ይገቡንም ነገሮች አሉ like what's going to be my future what's my vision like why am I existing ምናምን ላቸው ነገሮች አሉና why we don't understand it አለ God just gave it to us we should be more like Jesus አይደለም እሱን መምሰል ስላለብን የራሳችንን ማንነት ከመጽሐፍ ቅዱስ ፈልገን አውጥተን እኔ እንዲህ ነኝ ብለን እንኳን ለብቻችን በሙክራብ ፊት መናገር አለ ኢየሱስ he was so confident actually one thing from Jesus Christ imagine between people ሊያውም እንትኑም አለ ካህኑም አለ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ imagine just going in there ሊያውም እንትኖች ናቸው እስራኤላውያን ናቸው they're very hardcore his hometown thank you ምን ብሎ ነበር ነብይ በቤቱ አይቀበልም እና ከባድ ሰዎች ናቸው በጣም በቃ they're serious ያህዌ ራሱ አይሉ going between these people and are saying literally I'm Jesus Christ ብሏቸው ነው የተቀመጠው I'm the Messiah ብሏቸው ነው ቁጭ ያለውና the confidence like he has in God's word the confidence he has in himself now we should take that as well like from the Bible that's true እሺ ሌላ ፕሮፌሲ ደግሞ ከአጥንቱ አንዳችም አይሰበርም የሚለው ነው this exists ዘጸአት 12:46 ላይ እስቲ 12:46 ምግቡ በአንድ ቤት ውስጥ መበላት አለበት ምንም ስጋ ከቤት እንዳይወጣ ምንም አጥንት እንዳትሰብሩ ኦኬ ሶ ይሄኛውን እንዴት ነው ከኢየሱስ ጋር ሊታገናኛችሁ ቢልድ ነው ከዚህ በፊት ያለውን ላምበው ወይስ እሱ ጥቅስ ይሆናል ልንገርሽ እንዴት ነው ኦኬ ከመታቂ ሆነ ንገሪኝ ፕሊዝ ሶ ዘጸአት 12 ኖ ጥቅሱን አይደለም አይገሹ 12:46 ላይ እንትን እንዳይሉ she's talking about ስለመስዋዕት በግ ነው ያወራለው እሱ ቨርስ ላይ ካነበብሹ ስለሚሰውት በጎች ነው ያወራልና ከአጥንታቸው አንዳችም እንዳይሰበር ሶ ለእግዚአብሔር የሚሰዋው በግ አይበላም አይደል አይበሉትም በቃ ለእግዚአብሔር ይሰዋል that's it እና ከአጥንታቸው አንዳችም አይሰበር ብሎ ስፔሲፊካሊ ኢንስትራክሽን ሰጥቷል ከዛ በኋላ አሁን አዲስ ኪዳን ላይ መተን ስናየው ደግሞ ዮሐንስ 19:33 ወደ ኢየሱስ በመጡ ጊዜ ግን ሞቶ ስላገኙት ጭኖቹን አልሰበሩም ይህም የሆነው መጽሐፍ ከአጥንቱ አንድም እንዳይሰበር ያለው እንዲፈጸም ኦኬ ሶ ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ላይ ተሰቅሎ እንዳለ ቶሎ ነው አይደለ like ቶሎ ነው የሞተው ቶሎ ነው he gave his life up like የሞተው ሳይሆን he gave his life ቶሎ ብሎ why did he do that ብዙ ጊዜ ካሁን የሚሰቀሉ ሰዎች they like ይቆያሉ 6 hours or 9 hours or ይቆያሉ እንደዛ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ቶሎ ነው ህይወቱን የሰጠውና እንደዛ he did that because ይመጡና አጥንታቸውን ይሰብራሉ ቶሎ አልሞት ካላቸው አጥንታቸው ይሰበራል then that's so በቃ ይገላቸዋል ቶሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ከአጥንት አንድም እንዳይሰበር ለእግዚአብሔር የሚሰውት በጎች ከአጥንታቸው አንድም አይሰበር ተብሏል ገባሻሶ ኢየሱስ ክርስቶስ ለእግዚአብሔር መስዋዕት ነበር at that time so ከአጥንቱ አንድም ከተሰበረ he break rule so ቶሎ like እንዳይሰብሩት ነው he gave his life up ቶሎ ብሎ ማለት so that's a prophecy okay so ያየነው ይሄን ነበረ ኢየሱስ ክርስቶስ በኦልድ ቴስተመንት ላይ የተነገሩ
ብዙ ፕሮፌሲዎች አሁን ከዚህ በላይ ብዙ ሺዎች lots ትንሽ ነው ያነሳልንላችሁ አይደለ እና it's not just prophecies ብሉይ ኪዳን it's the የኢየሱስ ክርስቶስ የአዲስ ኪዳን ጥላ ነው it's like it showcases አዲስ ኪዳን or ኢየሱስ ክርስቶስን ግን with their way በብሉይ ኪዳን በነሱ way ነው የሚያሳያቸው እና Jesus Christ is the base of the Bible. በቃ እኛ ሞትን it's like the Bible I mean እኛ አዳም በመንፈሳዊ ሞት ሞተ ኃጢአት ሰራን ከዛ the Bible is like the mission book እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስን ልኮ እኛን የሚያድንበት it's like የወንጌል mission so even in the Old Testament we should always try to find Jesus Christ so የሆነ አባባል አለ መጽሐፍ ቅዱስን ሙሉ አንብበን ኢየሱስ ክርስቶስን ካላየን we didn't fully understand we just like እያንዳንዱ ስቶሪስ ስለ ዳዊት ሲያወራ ስለ ብዙ ሰው ሲያወራ it's not just showing us fiction book እኮ fiction አይደለም ስቶሪ አይደለም እየነገረን ያለው it's trying to show us something about Jesus Christ something about God so ባይብላችንን ስናነብ we should try to find Jesus in every chapter every ቁጥር ላይ እሱን ለማግኘት መሞከር አለብን and that's it for today discuss ያደረግነውና was በጣም ደስ የሚል ዲስከሽን አይደለም yes we saw how Jesus Christ Old Testament ላይ እንዴት እንደታየ አይተናል ኢየሱስ ክርስቶስ ማን እንደሆነ other than that ደግሞ እግዚአብሔር ቃሉን እንደማያልፍ we should trust him የእግዚአብሔር ቃል it's always true so always true እና በኢየሱስ ክርስቶስ የነበረው ኮንፊደንስ አይተናል እንዴት ራሱን በእግዚአብሔር ቃል እንደፈለገ አይተናል how we should befriend the Holy Spirit መንፈስ ቅዱስ እንዴት befriend ማድረግ እንዳለብን አይተናል and it was an amazing discussion and we hope የሆነ ነገር እንደተጠቀማችሁ የሆነ ነገር እንደወሰዳችሁ ከኢየሱስ የሆነ ነገር እንደወሰዳችሁ እናምናለን and don't forget to share comment subscribe like and subscribe እና ያላችሁን አድርጉ notification bell on so እናመሰግናለን ሻሎም